If a field site is a central server, if a field site is a central server for some subsystem, the election must be held to determine a new server है ना. सेंट्रल सर्व्हर जर प्रॉब्लेम मध्ये जातोय, कोऑर्डिनेटर जर प्रॉब्लेम मध्ये जातोय, then the the way elections are carried out in our country, in the same manner the elections for new server have to be taken care. Examples of central servers include, समजा नेम सर्व्हर फेल होतोय, कन्करन्सी कोऑर्डिनेटर फेल होतोय, ग्लोबल डेडलॉक डिटेक्टर फेल होतोय, तर अशा केसेस. Since it is in general not possible to distinguish between the types of failures, any reconfiguration scheme must be designed to work correctly. है ना, कारणच माहित नाही आपल्याला why it is happening. So the reconfiguration or recovery scheme must be designed correctly to accommodate all the possibilities. In particular, these situations may be avoided to ensure consistency. Two or more central servers are elected. So तिथूनच central servers, their number is 2 while performing operation, while starting operations, and even more than one partition updates a replicated data item. So this can also be one of the solution. A site can fail, and even partition, more than one partition, 3, 4, 5, 15 partitions can also अपडेट अ रेप्लिकेटेड डेटा आयटम. ह्या दोन प्रकारे आपल्याला काळजी घेता येऊ शकेल अवेलेबिलिटीसाठी. Although traditional database system plays an overhead, premium means overhead on consistency, there are many applications today that value availability more than consistency. आता बघा, लक्ष देताय, आय होप यू आर लिसनिंग. कोणत्या ऍप्लिकेशन मध्ये कन्सिस्टन्सी कॉम्प्रोमाइज झाली तरी चालेल? सोशल मीडिया ऍप्स, तुमची नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राईम असल्या ठिकाणी. पण बँकिंग ऍप्स मध्ये कन्सिस्टन्सी थोडी सुद्धा हटलेली चालणार नाही. रेल्वे रिझर्वेशन मध्ये किंवा एसटी बस रिझर्वेशन मध्ये चालणार नाही. ते रेड बस वगैरे ऍप आहेत ना, रेड बस तुमचे एकदा बुक केलं की आपण बुक केलं, त्यांनी समजा ती बसच सोडली नाही तर आपल्याला किती त्रास होतो. बसच ती आली नाही आपल्या पॉइंटला, रेड बसनी बुक केलेली, देन वी फेस इश्यूज. सो जिथं जिथं अवेलेबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन कन्सिस्टन्सी, अशा ठिकाणी हरकत नाही, म्हणजे जरी ओव्हरहेड गेला तरी हरकत नाही. So that is the conclusion we got to make. The design of replication protocol is different from such systems. Now, आता येऊयात आपण इथल्या काही प्रोटोकॉल्सला. मेजॉरिटी बेस्ड अप्रोच. मेजॉरिटी म्हणजे कळतंय, इट्स लाईक more than 50% of the people should agree, more than 50% of the replicas should agree, more than 50% of the resources should agree. So in this approach, the data object stores with it a version number. Whenever transaction writes, the version number is updated. If object A is replicated at n different sites, then lock request message must be sent to more than one half of the n sites. है ना, मी मगाशी म्हणालो n by 2 plus 1 पर्यंत रिक्वेस्ट जायला पाहिजे. The transaction does not operate on A until it has successfully obtained a lock on majority of the replicas. Read operation, it looks at all replicas along with the highest version number. The write operation writes all replicas on which it has obtained locks and sets the version number at all the replicas of the new version number. The failures during the transaction can be tolerated, can be considered until the sites available at commit contain majority of replicas. कुठपर्यंत चालतंय सगळं? कुठपर्यंत एखादं सरकार चालेल? जोपर्यंत मेजॉरिटी आहे तोपर्यंत. काल परवा आपण न्यूज मध्ये ऐकत होतो, राजस्थानमध्ये प्रॉब्लेम व्हायला लागला. सो जसा प्रॉब्लेम मेजॉरिटीचा प्रॉब्लेम होतोय, तसं ती सिस्टीम चालणार नाही. फेल्युअर कॅन नॉट बी एंटरटेन, फेल्युअर कॅन नॉट बी टॉलरेटेड. फेल्युअर विल बी टॉलरेटेड अंटिल majority of the replicas are agreeing. During reads, majority of the replicas are read. That is also one of the solution. If these requirements are violated, the transaction majority simply, the transaction has to be aborted at any cost. As long as the requirements are satisfied,
as long as majority is there, majority is satisfied, 2PC protocol can be used as usual on the sites that are available. In this scheme, the reintegration is trivial. Reintegration means what? Recovery is trivial. There is no problem as such. The version numbering technique used with majority protocol can also be used to go for quorum consensus protocol. Now, पुढचा पॉइंट आहे याच्यातला रीड वन राईट ऑल अवेलेबल अप्रोच. So even though failures are occurring, we would like to go for read one and write all available protocol. म्हणजे ठीक आहे, फेल्युअर जरी असलं, एका ठिकाणहून जरी मला करेक्ट माहिती मिळते पार्टिसिपेंट कडून, and it's fine, but राईट ऑपरेशनच्या बाबतीत मात्र सगळेच्या सगळ्या रेप्लिकास अवेलेबल पाहिजे. In case of read, there is no worry, but in case of write, every participating site has to involve. So a special case of quorum consensus protocol is this. So it considers the read quorum to 1 and write quorum to n. N means all site. So MCQ विचारतील याच्यावर, what is the special case of quorum consensus for read 1 write all? So read quorum 1 असेल आणि write quorum n असेल. In this special case, there is no need to have version numbers. However, even a single site containing the data item fails, then we cannot proceed with write operation. So that is why it is called as read one write all. I hope you are understanding. A write operation is shipped to all the replicas. It has to be shipped. It has to be propagated. Shipped म्हणू किंवा propagated म्हणूया. If a site is down, the transaction manager proceeds without waiting for a site to recover. While this approach appears very attractive, there are several complications. The complications are temporary communication failure may cause site to appear unavailable and resulting in write not being performed immediately. So read one, write all available schemes can be used if there is never any network partitioning. So that is a problem. But it can result in inconsistencies in the presence of network partitions. Whenever network partitions are happening, then these problems may get created. पुढचा मुद्दा आहे साइट रिइंटिग्रेशन. इंटिग्रेशन म्हणजे कळतंय ना, तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन करायचे. डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे छोट्या छोट्या पार्ट्स मध्ये डिवाइड करायचा. इंटिग्रेशन मीन्स छोट्या पार्ट्स कडून वोल बनवायचा, एक पूर्ण बनवायचा. आणि रिइंटिग्रेशन म्हणजे इंटिग्रेशन झालंय ते परत तुटतंय किंवा डिराईव्ह होतंय आणि त्या डिराईव्ह झालेल्याचं परत रिइंटिग्रेशन करायचं. दॅट इज नथिंग बट साइट इंटिग्रेशन. Reintegration of a repaired site or a link into the system requires a proper care. When a failed site recovers, initiate a procedure to update all the system tables to reflect the changes made. If a site had replicas of any data items, it must obtain current values and it also ensure that it receives future updates. Reintegration of a site is more complicated since updates to the data items during the time of the site is recovering has to be taken care. Easy solution for reintegration is halt the entire system temporarily while a failed system rejoins. So are you getting? म्हणजे तुमच्यात आता मी पाहतोय मध्ये मध्ये काय काय स्टुडंट जात आहेत परत येत आहेत, failed systems are rejoining. An easy solution is to halt the entire system temporarily while failed site is actually rejoining. In most of the applications, however, such a temporary halt is disruptive. Disruptive means it will be creating chaos. We cannot stop. We cannot halt in certain real life applications. Techniques have been developed to allow the failed site reintegration while there are concurrent updates are going on. So that is nothing but the thing over here. तुम्ही लक्ष देता असं अज्युम करतो. मुंबईमध्ये पाहतो ना आपण मेगा ब्लॉक असतो एखाद्या संडेला, ज्या दिवशी सुट्टी असते सर्व ऑफिसेसला त्या दिवशी
लोकल रेल्वेचं काहीतरी ते काम काढतात, त्याला मेगा ब्लॉक म्हणतात, मेंटेनन्स वगैरे, है ना. पण तेच सोमवार ते शनिवार मध्ये ते मेगा ब्लॉकचं काम कधी काढत नाहीत. का तर सगळ्या लोकांना ट्रॅव्हल करायचं असतं मुंबईतल्या या पार्ट मधून त्या पार्ट कडे वगैरे, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट. सो कन्करंट अपडेट होताना रिइंटिग्रेशन पॉसिबल नसतं. पण ते मुंबई रेल्वेच्या बाबतीत झालं. इकडे म्हणून तर मुंबई रेल्वेचं, लोकल रेल्वेचं मेगा ब्लॉकचं काम नॉर्मली संडेजला चालतं. पण डेटाबेसमध्ये आहेत टेक्निक्स अवेलेबल. कन्करंट अपडेट चालू असताना वी कॅन गो फॉर रिइंटिग्रेशन. सो before a read or write lock is granted on any data item, the site must ensure that it is caught up all the updates on the data item. That can be one of the technique. If a failed link recovers, two or more partition can be rejoined. Since partitioning of the network limits the allowable operations by some or the all sites have to be informed of the recovery. Now, comparison with remote backup. यातला पुढचा मुद्दा. There are two alternative approaches for high availability. है ना, अवेलेबिलिटी साठीचे अप्रोचेस पाहता चालू आहे, पण आणखीन काही इथले हाय अवेलेबिलिटीचे अजून अप्रोचेस. सो पहिला अप्रोच म्हणजे काय, रिमोट बॅकअप सिस्टीम्स, आणि दुसरा म्हणजे रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन तर आपण पहिल्यापासून शिकत आलोय. जितक्यात जास्त बँकमध्ये आपलं अकाउंट, तितकं आपण सेफ. म्हणजे जरी एखादी बँक क्रॅश झाली तरी इट बिकम्स अ सिंपल सिनारिओ. वी कॅन बी सस्टेनिंग. The main difference between the two schemes of remote backup systems and replication is that with a remote backup system, actions such as concurrency, control, and recovery are performed at a single site, and only data and log records are replicated on the other site. लक्षात येते? रिमोट बॅकअप मध्ये सिंगल साइटवर होतं. In particular, remote backup systems help avoid 2PC and resultant overheads of 2PC. So maybe you will be asked an MCQ over here. Remote backup systems are definitely helping to avoid 2PC and the related overheads. Also, transactions needs to contact only one site and thus avoid the overhead of running transaction code. एकाच ठिकाणी होत आहे, एकाच साईटवर होत आहे, म्हणजे डेडलॉकचे वगैरे प्रॉब्लेम ऑटोमॅटिक रिझॉल्व्ह होतात. द रिमोट बॅकअप सिस्टीम्स ऑफर लोअर कॉस्ट अप्रोच ऑफ हाय अवेलेबिलिटी देन रेप्लिकेशन. सो रेप्लिकेशन इज updating at all sites, overhead is there, it is definitely costly. On the other hand, replication's advantage is that it provides greater availability by having multiple replicas available and using the majority protocol. So in case of failure of a coordinator selection can be our next issue under consideration for increasing availability. And this increasing availability and coordinator selection is understood in this point. Several algorithms are in need of coordinator. Transaction coordinator is must. 2PC मध्ये पण ट्रान्झॅक्शन कोऑर्डिनेटरच काम करायचा, बट ब्लॉकिंगचा इश्यू होता, आणि ब्लॉकिंग झालं की 2PC प्रोटोकॉल अवेलेबिलिटी देत नाहीत, सगळी सिस्टीम होल्डवर जाते. सो टू अवॉइड दॅट, कोऑर्डिनेटर सिलेक्शन इज द नेक्स्ट इश्यू. आणि मग याच्यात इलेक्शन करायचं, सिलेक्शन आणि इलेक्शन काय काय म्हणतो ना आपण. इफ अ कोऑर्डिनेटर फेल्स because failure of the site at which it resides, the system can continue execution only after restarting the new coordinator on another site. एखाद्या ठिकाणचा कोऑर्डिनेटर गेलाय तर दुसऱ्या ठिकाणचा कोऑर्डिनेटर चालू व्हावा. सो वन वे इज टू ऑलवेज मेंटेन अ बॅकअप ऑफ द कोऑर्डिनेटर. कोऑर्डिनेटरचा जुडवा भाऊ मेंटेन करायचा, कोऑर्डिनेटरचा ट्विन मेंटेन करायचा. सो वन वे इज टू having continued backup of the coordinator. This backup coordinator will assume the role of the coordinator with minimal disruption and automatically easily slide होतोय आणि सगळी कामं चालू ठेवतोय. तुम्हाला कल्पना आहेच आहे, मूवीज मध्ये बॉडी डबल वापरतात. एखादा ऍक्शन सीन असेल तर ऍक्च्युली लीड ऍक्टर कधी तिथं फायटिंगचं वगैरे काम करत नाही किंवा कार रेसिंगचं काम करत नाही, तर त्यांच्या जागी असतात बॉडी डबल्स किंवा
त्यांना काय म्हणू आपण, डुप्लिकेट्स, बॉडी डबल्स, सेम साधारणतः उंची आणि फेस असणारे लोक असतात. सो दॅट इज नथिंग बट आवर बॅकअप कोऑर्डिनेटर. इट ऑटोमॅटिकली अज्युम्स विदाउट मिनिमल डिसरप्शन, with minimal disruption, and it assumes the role. All messages are automatically directed to both coordinator and the backup coordinator. Backup coordinator maintains the same internal state information. जशी ओरिजिनलची स्टेट इन्फॉर्मेशन आहे तशी इथे पण मेंटेन होते. Only the difference between coordinator and its backup, the only difference between a actor and its body double is backup does not take any action that affects other sides. Backup never takes any action that is actually affecting the other sides. So in the event that backup coordinator detects failure of its main boss, it assumes the role of a coordinator. Since backup has all the information, state information, it can continue seamlessly. कळणार पण नाही आपल्याला बॅकअपनी तिथं काम केलंय किंवा बॉडी डबलनी त्या मूवी मध्ये काम केलंय, कळत पण नाही आपल्याला. The prime advantage to the backup approach is ability to continue immediately. Backup, if backup were not ready to assume, then election has to happen, new appointment of the coordinator has to be done. Frequently only source of some other requisite information is failed coordinator. So in that case, abort all or several transaction and restart under the new coordinator operation have to be carried out. So we say thus the backup coordinator approach avoids substantial amount of delay. Backup definitely avoids delays in the operation, but there is a disadvantage. कोणता disadvantage आहे? त्या बॉडी डबलला पण फी द्यावी लागते ना, प्रोड्युसरला. ऍक्टरला पण काही फी द्यावी लागते, तशी बॉडी डबलला पण फी द्यावी लागते त्या ऍक्शन सीनची. डिसएडवांटेज ऑफ अ बॉडी डबल और डिसएडवांटेज ऑफ अ बॅकअप इज overhead of a duplicate execution simultaneously. The coordinator and its backup need to communicate regularly. They both need to communicate regularly to ensure their activities are synchronized. Synchronization has to be there. In short, backup coordinator approach is actually incurring the overhead. A new coordinator may be chosen dynamically by all sides to avoid these problems. So election algorithm is there, and specifically bully algorithm. म्हणजे bully algorithm is like जबरदस्तीने स्वतःच coordinator बनायचं. That is nothing but bully algorithm. This bully algorithm of election करण्याचं bully algorithm is to keep the notation and the discussion simple. Assume that identification number of a SI is I. Site SI चा identification number is I. म्हणजे S10 चा आपण 10 समजूया. And chosen coordinator will always be active at site with largest identification number. Hence, coordinator fails. When coordinator fail and duplicate is not there, algorithm must elect the active site which is having largest identification number. So algorithm must send the number to all the active sites and get its election confirmed. Suppose SI sends a request which is not answered by the coordinator, then in this case it is assumed that coordinator has failed and SI tries to elect itself. And this trying of electing itself is nothing but bullying, zabardasti, forcefully control घ्यायचा. If SI sends an election message every site, then it has a highest identification number. Site SI then waits for a time interval, say T, for an answer from any of the sites. If receives no response, then it simply assumes that all sites are with the highest number than what I has been there, and it elects itself. So bullying algorithm is nothing but electing ourselves. लक्षात येतंय? Bullying algorithm is electing ourselves. So it gets elected and it forces all sides. So that is nothing but bullying algorithm. आणि शेवटचा पॉइंट याच्यातला आहे, एकच मिनिटात सांगेन, ट्रेड ऑफ बिटवीन कन्सिस्टन्सी अँड अवेलेबिलिटी. ट्रेड ऑफ म्हणजे कन्सिस्टन्सी जास्त मेंटेन करायला गेलो आपण तर अवेलेबिलिटी खाली जाते. जास्त अवेलेबिलिटीला आपण करायला लागलो प्रेफरन्स तर कन्सिस्टन्सी खाली जाते. So consistency availability need to be in balance. Consistency and availability are in a way inversely proportional.
So that is how it is to be understood. Cap theorem means what? Consistency, availability, partition, tolerance. So this cap theorem says an execution of a set of operations on replicated data is said to be consistent if its result is the same as if the operations were executed on a single site in some sequential order, and the sequential order is consistent with the ordering of the operations issued by the each process. So this is how, I mean, in case of you know, more availability options like social networking that I was talking about. सोशल नेटवर्किंग मध्ये आपल्याला आवश्यकता नाहीये जास्त कन्सिस्टन्सी असण्याची. मग तिथे कुठल्या प्रॉपर्टीज एन्श्योर होतात? हा बाबा अवेलेबल आहे, सॉफ्ट स्टेट मध्ये इव्हेंच्युअली कन्सिस्टंट आहे. जिथं हाय कन्सिस्टन्सी पाहिजे तिथं ह्या तीन गोष्टी आल्या: कन्सिस्टन्सी, अवेलेबिलिटी, पार्टिशन टॉलरन्स, गॅप. अँड सोशल नेटवर्किंग मध्ये बेस, बेसिकली अवेलेबल, सॉफ्ट स्टेट अँड इव्हेंच्युअली कन्सिस्टंट. So this is how this state cannot be handled by the database. Instead, database detects and informs the application about inconsistency. The application then decides to handle the inconsistency. So 9 and 10 that are done today, and we'll catch up with the attendance, and I'll see you. I'll request you guys to go for attendance. Roll number 1, 2, 3, 4. 4 absentच आहेत, बरेच दिवस झाला. 5, 6, 7 absent. 8, 9, 10. 10 absent. 11, 12, 13. 14, 15, 16. 19. 21, 2 absent. 24 absent. 25, Rajashri Gaikwad, okay. 26, 27, 28. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44 नाही घेणार मी. आता काय तुम्ही पण त्यांच्याकडून वकिली नका करू, त्यांना बोलू दे डायरेक्ट माझ्याशी. ही दररोज असंच नाटक चालणार है ना. दुसऱ्यांची वकिली नका करू. लेट देम अप्रोच मी, देन आय विल सी वेदर दे हॅव लिसन्ड और नॉट. आय विल आस्क सम क्वेश्चन्स. सर रोल नंबर 21 प्रेझेंट. हा ठीक आहे, घेतलं मी. दुसऱ्याचं नका मला कल्पना देऊ. लेट देम फेस मी. कुठे आलो होतो आपण? 47, 48, 49. ओके. 50, 50, 50 absent. 51, 52, 53, 51 absent. 55, 56 absent. 56 absent. 57, 57 present है. ओके. 58, 59,
absent, 60 present, 61, 61, 62, 63, 64, 65 present है, okay, 66, 67 absent होगा, 69, 70 absent होगा, 71 ते 75 नवीन सगळे आहेत का? 74 कोण आहे? 74. ओके, ठीक है. Thank you, and let's meet during next lecture to finish the chapter on probably Monday or Wednesday, whenever there is a lecture. So meanwhile, all the best. या 75 घेतला मी, विनीत घेतला मी. ओके ओके ओके, यू कॅन लीव. बाय. डेटा पॅरलिझम म्हणजे कळतंय? each processor executes the same operation, namely sorting on a different data set. Execution of the same operation in parallel on a different sets of data is called as data parallelism. The final merge operation is finally trivial. Thank you. Because the range partitioning in the first phase ensures that for 1 less than I, less than j, less than equal to m, the key values in processor pi are all less than the key values in pj. So that's the idea here. We must do range partitioning with good range partitioning vector so that each partition will have approximately the same number of tuples. Virtual processor partitioning can also be used to reduce the skew. Skew म्हणजे
पार्टिशनिंग किंवा डिस्ट्रीब्युशन इक्वली पाहिजे. काम अगदी एकाच विद्यार्थ्याला जास्त द्यायला लागलो मी आणि एखाद्या दुसऱ्याला फेवर करायला लागलो तरी पण दॅट विल बी अ प्रॉब्लेमॅटिक सिनारिओ. सो एव्हरीबडी शुड बी गिवन reasonably equal kind of a work, and that is called as reducing the skew. So partiality नको, सर्व ठिकाणी इक्वल डिस्ट्रीब्युशन हवं. पुढे जाऊयात आपण. पुढचा प्रकार म्हणजे पॅरलल एक्सटर्नल सॉर्ट मर्ज. So parallel external sort merge is an alternative option to range partitioning. Suppose that a relation has already been partitioned among disks D0 to Dn minus 1. A relation has been already partitioned in n number of disks. It does not matter how the relation has been partitioned. म्हणजे तिथे स्क्यू असला तरी चालू शकेल. It doesn't matter. समजा D0 वर 50 टपल आहेत, D1 वर फक्त 10 टपल आहेत, D3 वर बाबा 4 टपल आहेत. ठीक आहे, it doesn't matter. So just it says a relation is distributed across the disks. Now this parallel external sort merge works in the following way. There are two essential steps over here. Each processor PI locally sorts the data on DI. Processor PI takes care of DI. Okay. And second is the system then merges the sorted runs on each processor to get the final sorted output. The merging of sorted runs in two steps can be parallelized by a sequence of actions. पहिली action कुठली? The system range partitions the sorted partitions at each processor PI, all by the same partitioning vector across the processors P0, P1 up to Pm minus 1, because it is a partition vector. Now further, it sends the tuples in sorted order so that each processor receives the tuples in the sorted streams. Next, each processor PI performs a merge, sort merge. So performs a merge on the streams as they are received to get the single sorted run. Finally जो है ना वेगवेगळ्या ठिकाणहून येणारा आहे आउटपुट, त्याचा आपल्याला सिंगल सॉर्ट करायचं मर्जिंग करून. And finally the system concatenates the sorted runs on processor P0, P1, Pm minus 1 to get the final result. Now as described, this sequence of actions results in an interesting form of execution skew. Skew म्हणजे कळतंय? स्क्यू म्हणजे मराठीत घ्यायचं झालं तर अन्याय म्हणू आपण, की एखाद्याला जास्त एखाद्याला कमी. एक्झिक्युशन मधला स्क्यू. Since at first every processor sends all blocks of partition 0 to P0, then every processor sends all blocks of partition 1 to P1, and so on. Thus, while sending happens in parallel, receiving tuples becomes sequential. Sending happens in parallel, and so receiving the tuples becomes sequential. First, only P0 receives the tuples, then only P1 receives the tuple because it is sequential, and P2 receives the tuple, and P3 and P4 and so on. To avoid this problem, each processor repeatedly sends a block of data to each partition. In other words, each processor sends the first block of every partition, then sends the second block of every partition, and so on and so forth. As a result, all processors receive the data in parallel. So that is the most important benefit over here. Now, finally, at the concluding point, we will say some machines such as Teradata purpose build platform family machines use specialized hardware to perform merging. जिथे high sensitive data आहे तिथे specific hardware पण वापरतात merging साठी. The BiNet interconnection network in the Teradata machines can merge output from multiple processors to give a single sorted output. So हे MCQ साठी येणारे पॉइंट म्हणून लक्षात ठेवा. झूम करू शकताय जिथे तुम्हाला छोटं वाटत असेल फॉन्ट वगैरे तर.
स्क्रीनवर माझा पीपीटीचा झूम ऑप्शन तुम्हाला दिलेला आहे गुगल मीटनी. सो एमसीक्यू साठी हा बायनेट लक्षात ठेवा. बायनेट इंटरकनेक्शन नेटवर्क द टेराडेटा मशीन्स कॅन actually merge the output of multiple processors to give single sorted output. है ना, पंढरपूर, मंगळवेढा, बार्शी, सांगोला सगळीकडून आलेला है ना पार्टिशन झालेला डेटा आहे तो एका ठिकाणी आपल्याला परत सिंगल सॉर्टिंग करायचं सोलापूर जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी ऑफिसला. तर तिथे हे असं बायनेट कनेक्शन, बायनेट इंटरकनेक्शन आणि वरचा टेराडेटा पर्पज बिल्ड प्लॅटफॉर्म फॅमिली हे आपल्याला उपयोगी पडतील. पुढचा प्रकार आहे पॅरलल जॉइन. पॅरलल जॉइन जॉइन ऑपरेशन कळतंय? मगाशी आपण सॉर्ट बद्दल पाहिलं, आता आपण जॉइन बद्दल पाहणार आहोत. The join operation basically requires the system test pairs of tuples to see whether they satisfy the join condition. If they are actually satisfying, if they are actually doing, the system adds the pair to the join output. Join operation तुम्ही पूर्वी शिकलेत. इथे फक्त पॅरलल डेटाबेसेस साठी कसा उपयोग आहे त्याची थोडी आपल्याला ओरिएंटेशन घ्यायची आहे. Parallel join algorithms basically attempt to split the pairs to be tested over several processors. So I hope you are understanding this point. Parallel join algorithms, these algorithms attempt to split the pairs to be tested over several processors. Splitting happens over several processors. Now each processor computes part of the join operation locally join operation carry hota hai. Then the system collects the result from each processor to produce the final Solapur district level, Maharashtra state level, India level result. Okay. आता याच्यामधला पहिला प्रकार आहे 5.2.1 partitioned join. For certain kinds of joins, such as equi-join and natural joins, it is possible to partition the two input relations across the processors and to compute the join locally at the processor. So this facility is also available. I hope you have understood. Otherwise, I'll repeat it once again. I hope you are awake, not sleeping, not dreaming, and you all are there with all your alertness and enthusiasm. I'm repeating this partition join operation for you. For a certain kinds of joins, such as equi-join and natural joins, it is possible to partition the two input relations across the processors and to compute the join locally at each processor. Suppose that we are using n number of processors and that relations are to be joined are R and S. है ना, join करणारी relation समजा आपली R आणि S आहे. Partition join then works this way. The system partitions the relation R and S into n partitions denoted by R0, R1 and Rn minus 1 and S relation चे पण तेवढेच partition S0, S1, Sn minus 1. The system basically sends partitions Ri and Si to processor Pi. I hope you are understanding this association. Relation R चा प्राजक्ता पोरे वेलकम. लेट करत जाऊ नका उद्यापासून. इंटरनेटचा प्रॉब्लेम आहे वगैरे काय सांगत जाऊ नका. 2 तास मी माझा फोन बंद करून ठेवलाय. मला तर हजारो फोन येतात सारखे इथं ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंटच्या ऍक्टिव्हिटीमुळे. पण ठीक आहे, आपलं महत्वाचं काम चालू असतं तर फोनच बंद ठेवायचा आणि इंटरनेटचा ऍक्सेस साठी फक्त तेवढं, म्हणजे बाकी इन्व्हॉल्वच होत जाऊ नका ना. व्हॉट्सअप मध्ये, कॉल्स मध्ये कॉल आले तरी रिजेक्ट करून टाकायचे. बरं, आपण इथे येऊयात. आता तुम्हाला लक्षात आलं असेल असोसिएशन. रिलेशन आर चा जो आयथ फ्रॅगमेंट आहे किंवा रिलेशन एस चा आयथ फ्रॅगमेंट आहे डिस्क डीआय वरचा, तर हे सगळे प्रोसेस होत आहेत प्रोसेसर पीआय वरच. म्हणजे R2 S2 यासाठी प्रोसेसर डेफिनेटली P2 असेल, R5 S5 साठी प्रोसेसर P5 असेल. where the join is computed locally. ते ऍस्पेक्ट किंवा ते रिलेशनचे भाग
तिथे कम्प्युट होतात त्या प्रोसेसरला. सो आय होप युअर अंडरस्टँडिंग. RI, SI are given processor PI where their join is computed locally. Now understand, the partition join technique works correctly only if join is an equijoin. Equijoin कळतं? Equijoin. एक्झाम्पल इक्विजॉइनचं दिलंच आहे. कसं आहे? R join R dot A is equal to S dot B on relation S. Equijoin ही कंडिशन सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे. And if we partition R and S by the same partitioning function on their join attributes, the idea of partitioning is exactly the same as that behind the partitioning state of hash join. In a partition join, however, there are two different ways of partitioning R and S. दोन प्रकार कोणते? R and S partition करायचे. R and S काय? Relations आहेत. So range partitioning on the join attributes, that can be one of the option. Hash partitioning on the join attributes, that can be another option. So range and hash partitioning. In either case, even we are in range partitioning or even we are in hash partitioning, the same partitioning function must be used for both relations. The range partitioning प्रियांका गवडी, लेट यायचं असेल तर उद्यापासून येतच जाऊ नका, फिरकत जाऊ नका. गरज नाहीये म्हणून मेल टाका मला, मी तुम्हाला विचारणार नाही परत. मला लेक्चरची, समीर सरांच्या ट्रेनिंगची कशाची गरज नाही. आय एम आत्मनिर्भर. मी स्वतःवर अवलंबून आहे, सेल्फ डिपेंडंट आहे, सेल्फ रिलायंट आहे, आत्मनिर्भर आहे. असं म्हणून मेल टाका मला, मी तुम्हाला परत विचारणार नाही. In either case, the same partitioning function must be used for both relations. For range partitioning, the same partition vector must be used for both relations. For hash partitioning, the same hash function has to be used to both the relations. So figure actually explains everything. Partition parallel join. Partition parallel join, you are able to see R0 प्रोसेसर P0 आहे आणि तिकडे रिलेशन S0 आहे. आय मीन एस रिलेशनचा तो काय म्हणता येईल, झिरोथ प्रोसेसर साठीचा पार्ट. R1 असोसिएटेड विथ P1 असोसिएटेड विथ S1, R2 असोसिएटेड विथ P2 असोसिएटेड विथ S2. आय होप तुम्हाला लक्षात आलं असेल. आणि ही जी रिलेशन आहेत डाव्या हाताला एकदम एक्स्ट्रीम लेफ्ट अँड एक्स्ट्रीम राईट, या रिलेशनचे जे पार्टिशन्स केलेले आहेत ती आपल्याला इकडे या दोन बार मध्ये दिसत आहेत, R and S मध्ये दिसत आहेत. आणि त्यांची रिलेशनशिप कशी आहे? R0 S0 असोसिएटेड विथ P0, R1 S1 P1, R2 S2 P2, R3 S3 P3. आय होप लक्षात आला असेल तुमच्या. मला थोडं चॅट मधून सांगू शकाल डायग्राम समजलीये किंवा एक्सप्लेनेशन कळतंय किंवा तुम्ही झोपलेले नाही आहात एवढं मला चॅट मध्ये सांगू शकाल? Are you all there? Can somebody text me? Okay, प्राची गुरव. जरा गुगल मीट अपडेट झालेला आहे त्यामुळे मला चॅट सगळे कुठं पाहायला मिळतील बघतो मी. एक मिनिट. नुसतं फ्लॅश होऊन जात आहेत पण मला चॅट दिसेना मोबाईलवर. ओके, ऐश्वर्या मुलादे. ओके, ठीक आहे. थँक्यू. लेट्स प्रोसीड आहेत. पार्टिशन पॅरलल जॉईन कळतोय तुम्हाला? हा आपला सब्जेक्ट थोडासा एक्सप्लेनेटरी आहे किंवा काय म्हणता येईल एक्झॉस्टिव्ह एक्सप्लेनेशन बरंच आहे याच्यामध्ये. पण इथं जर अशा टाईप मध्ये आपल्याला म्हणजे काय म्हणूया फोकस्ड पद्धतीने जायचं असेल तर या डायग्राम्स, महत्वाच्या टर्म्स चांगल्या लक्षात ठेवायला लागतील. तर ह्या डायग्राम्स एकदम प्रॉपरली डोक्यामध्ये तुमच्या मेंदूच्या हार्ड डिस्क मध्ये टाकायचा प्रयत्न करा. मी पीपीटी देईनच किंवा ऑलरेडी पूर्वीचे पण दिलेले आहेत, पण ज्या महत्वाच्या डायग्राम वगैरे असतात आणि
प्रत्येक पॉइंट मधले महत्वाचे सब पॉइंट्स आपल्याला मेंदूमध्ये हार्ड डिस्क मध्ये व्यवस्थित हवेच आहेत. पुढे जाऊ. If one or both of the relations R and S are already partitioned on the join attributes by either method of hash partitioning or range partitioning, the work needed for partitioning is reduced greatly. Of course, this conclusion can be easily made. अगोदरच जर पार्टिशनिंग झालेलं असेल हॅश किंवा आपलं रेंज पार्टिशनिंग, तर इथलं काम वाचेल. If the relations are not partitioned or are partitioned on attributes other than the join attributes, ठीक आहे, मला डेट ऑफ बर्थ वर जॉईन करायचा आहे, तो वेगळ्या पद्धतीनं वेगळ्या ऍट्रिब्यूट वर जॉईन झालेला असेल, देन द टपल्स नीड टू बी रिपार्टिशन. दोन केस मध्ये रिपार्टिशन करावं लागतं. एकतर पूर्वी पार्टिशन झालेलं नसते किंवा पार्टिशन झालंय पण जॉईन ऍट्रिब्यूट वर झालेलं नाहीये, तर त्या केसमध्ये एक रिपार्टिशनिंग करायला लागतं. Each processor PI reads in the tuples on disk DI, computes for each tuple T the partition J to which the T belongs, and sends the tuple T to the processor PJ. Processor PJ stores the tuples on the disk DJ. Now पुढचा प्रकार आपण याच्यातला पाहूयात, त्याला म्हणायचं फ्रॅगमेंट अँड रेप्लिकेट जॉईन. तुम्ही पूर्वी पाहिल्यात या टर्म्स आठवत असतील, फ्रॅगमेंटेशन अँड रेप्लिकेशन, है ना. तर त्याच स्टोरेज मध्ये पाहिलं होतं आपण, डिस्ट्रीब्युटेड डेटा स्टोरेज किंवा मॉडर्न डेटाबेस स्टोरेज पहिल्या चॅप्टर मध्ये. तर फ्रॅगमेंटेशन रेप्लिकेशन वरचा पुढचा प्रकार आहे. हे फ्रॅगमेंटेशन रेप्लिकेशन आपण जॉईन ऑपरेशन सकट आणतोय, त्यामुळे याला म्हणलं जातं की बाबा फ्रॅगमेंट अँड रेप्लिकेट जॉईन. फायनली आपण कुठल्या पॉइंटच्या अंडर सगळं शिकतोय हे? वी आर अंडर इंट्रा ऑपरेशन पॅरलेलिझम आणि त्यातला पॅरलल जॉईन हा प्रकार आहे. तुम्ही वर पाहिलं असेल तर बघा C2.7 वर एकदम काय म्हणू आपण त्याला, टॉप लेफ्टला दिसतंय का, मी नंबरिंग केलंय पॉइंटला. सी म्हणजे बाबा आपला चॅप्टर 2 C2 चॅप्टर 2 त्यातला 7वा पॉइंट असतो ना आपला बीट बाय बीट सिलेबस, त्यातला 5व्या बीट मधला पॅरलल जॉईन हा दुसरा बीट, आणि त्या दुसऱ्या बीट मधला परत हा फ्रॅगमेंट अँड रेप्लिकेट जॉईन. सो बराच त्याला इंडेक्सिंग मोठ्याच्या मोठे. चॅप्टर 2 त्यातल्या 7th मधल्या 5th सब पॉइंट मधल्या 2nd सब पॉइंट मधला 2nd सब पॉइंट. So this is called as fragment and replicate join. Now let's understand, partitioning is not applicable to all types of joins. For instance, if the join condition is an inequality म्हणजे कळतंय, मगाशी तुम्हाला हे दाखवलं होतं तेव्हा इथे पॉइंटर दिसतोय का तुम्हाला, पॉइंटर बारका पॉइंटर. सीमा राऊत, we all the participants of this meeting heartily welcome to you. Thank you for coming inside this lecture. मगाशी तुम्हाला सांगत होतो, इक्वी जॉईन असेल तर हा प्रकार इंटरेस्टिंग आहे किंवा पार्टिशनिंग आपल्याला करता येतं. पण इथे तुम्हाला दिसतंय माउस पॉइंटर, इथे R.A, इथे इक्वल साइन नाहीये, इक्विलिटी काय म्हणून इक्वॅलिटी दिसत नाहीये, लेस दॅन चिन्ह आहे किंवा लेस दॅन दिसतंय. सो दॅट मीन्स इनइक्वॅलिटी मध्ये पार्टिशनिंग इज नॉट ऍप्लिकेबल. इक्वी जॉईन मध्ये पार्टिशनिंग ऍप्लिकेबल आहे, पण इनइक्वॅलिटी मध्ये इट इज नॉट ऍप्लिकेबल. सो वी से partitioning is not applicable to all the types of joins. For instance, if the join condition is an inequality such as relation R आणि S चा join unequal कसा आहे, R.A is not equal to S.B. That means there is no equality, there is no equal sign, and that is actually it is hampering the partitioning and its non-applicability. So it is possible that all the tuples in R join with some tuples in S and vice versa. Thus there are, what I can say, thus there may be no easy way of partitioning R and S.
so that tuples in partition Ri join with only tuples in partition Si. We can parallelize such a joins by using a technique called as fragment and replicate. इथं पण आपल्याला एक सोल्युशन मिळतं, फ्रॅगमेंट करा आणि रेप्लिकेट करा. We first consider a special case of fragment and replicate. And what is that special case? It is asymmetric fragment and replicate join, which works as follows. Asymmetric fragment and replicate join. So पहिली स्टेप आहे याच्यामध्ये, the system partitions one of the relations say R. Any partitioning technique can be used on R. Partitioning technique म्हणजे hash partitioning किंवा range partitioning, doesn't matter. Including round robin partitioning. Round robin पण असो, no problem. Second step is the system replicates the other relation S across all the processors. है ना? Relation S is getting replicated across all the processors. Replica म्हणजे काय? कॉपी बनवणे, है ना? फ्रॅगमेंट म्हणजे तुकडे आणि रेप्लिका म्हणजे कॉपी बनवत जायचं. म्हणजे आपण पण आता तुम्ही विद्यार्थी लोक पण मेंटेन ठेवता ना, तुमचा प्रोजेक्ट असेल तर लॅपटॉपवर असतो, पेन ड्राईव्ह मध्ये असतो, कुठं गुगल ड्राईव्हला पण ठेवलेला असतो. तीच सेम कॉपी, त्याला काय म्हणू आपण? रेप्लिकेशन. किंवा तुमची काही डॉक्युमेंट्स असतील महत्वाची तर फाईलमध्ये तर असतातच आहेत, शिवाय ईमेलवर एक एक कॉपी स्कॅन करून टाकलेली असते, तुम्ही ड्राईव्हवर ठेवलेली असते, किंवा घरात झेरॉक्स 1-2-3 सेट ठेवलेले असतात. दॅट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन. आणि फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे तुकडे करायचे. सो द सिस्टीम रेप्लिकेट्स द अदर रिलेशन एस अक्रॉस ऑल द प्रोसेसर्स. दुसरं जे रिलेशन आहे ते अदर रिलेशन अक्रॉस किंवा अदर प्रोसेसर्स अक्रॉस रेप्लिकेट करून ठेवायचं. कळतंय? पहिलं रिलेशन आर पार्टिशन करायचं, दुसरं रिलेशन आर, दुसरं रिलेशन एस रेप्लिकेट करायचं. Processor PI then locally computes the join of Ri with all of S using any join technique. म्हणजे इनइक्वॅलिटी जिथं आहे ती इनइक्वॅलिटी किंवा असिमेट्रिकपणा अशा पद्धतीने ऍड्रेस करता येतो आपल्याला. पीआय, प्रोसेसर पीआय म्हणजे बाबा प्रोसेसर 10 धरू आताच्या आपल्या केसमध्ये. P10 लोकली कम्प्युट्स Ri म्हणजे R10, आरचा तुकडा, आणि एस तर सगळीकडे अवेलेबल आहे. एस ची रेप्लिका सर्व प्रोसेसरवर अवेलेबल आहे, त्यामुळे काय अडचणच नाही. सो युझिंग एनी जॉईंट टेक्निक इट कॅन बी डन. तुम्ही पाहू शकता असिमेट्रिक फ्रॅगमेंट अँड रेप्लिकेट. एस दिसतोय, तुम्ही डायग्राम कडे पहा, डोळ्यात तेल घालून पहा. डायग्राम फार महत्वाचा. डायग्राम तुम्ही टाकत असाल एक्झाम मध्ये तर तुम्हाला 100% मार्क देईन मी. सो इट इज एस सगळीकडे कॉमन आहे किंवा एस ची रेप्लिका सगळीकडे. P0, P1, P2, P3 प्रोसेसर हे कुणाच्या असोसिएशन मध्ये काम करताय. तुम्ही तुमच्या हाताने झूम पण करू शकता. सध्या माझं लक्ष किंवा माझं डिस्कशन चाललंय ए डायग्राम वर. जर अगदी मोबाईल स्क्रीन करून बघायला लागत असेल तर झूम ऑप्शन आहे. गुगल मीटनी आपल्यावर कृपा केलेली आहे, झूम करू शकता. तर एस इज रेप्लिकेटेड अक्रॉस ऑल द प्रोसेसर्स, त्यामुळे काय प्रश्नच नाही. P0 पण एस ला तुकडा न होता ऍक्सेस करतोय, एस चे तुकडे नाही झालेले. P1 पण एस ला डायरेक्ट ऍक्सेस करतोय, P2 करतोय, P3 करतोय. हा, पण आर रिलेशन आहे त्याचे मात्र तुकडे झालेले आहेत, है ना. आणि ते बरोबर P0 ला R0, P1 ला R1, P2 ला R2 अशा पद्धतीने असोसिएशन तिथे आहे. कळतंय? हे झाला असिमेट्रिक फ्रॅगमेंट अँड रेप्लिकेट. नीट डायग्राम डोक्यात ठेवा, तुम्हाला याचा फार फायदा होईल. डायग्राम जर तुम्ही एक्झाम मध्ये देत असाल तर दॅट मीन्स यू आर व्हेरी कॉन्फिडंट अबाउट युअर आन्सर. आणि आम्ही लोक अगदी डायग्राम जर करेक्ट दिसत असतील, महत्वाचे कन्सेप्ट दिसत असतील तर पैकीच्या पैकी मार्क आम्ही अगदी आवर्जून देतो सर्व विद्यार्थ्यांना. कळतंय? पुढे बी प्रकार बघूया. बी मध्ये काय झालं बघा. बी मध्ये एस चे पण तुकडे केलेत. एस पण वर हॉरिझॉन्टली दिसतंय का? S0, S1, S2, S3, Sm-1.
आर आहे तो व्हर्टिकली तुकडा झालेला आहे. R0, R1, R2, R3. माउस पॉइंटर दिसतोय ना तुम्हाला? थोडा स्लो दिसत असेल इंटरनेटच्या प्रॉब्लेममुळे, पण विजिबल तर असावा. तर कळतंय प्रोसेसर कसेच बघा, R0 S0 P00 ला प्रोसेस होतील, R0 S1 P01 ला प्रोसेस होतील, म्हणजे तुमचं ते मॅट्रिक्स पद्धतीने. तर स्क्रीन तुम्हाला समोर दिसणारी डायग्राम आहे फ्रॅगमेंट अँड रेप्लिकेट स्कीम. त्यातला ए प्रकार जो आहे त्याला म्हणतात असिमेट्रिक. असिमेट्रिक का? तर तिथे इनइक्वॅलिटी आहे. आर डॉट ए लेस देन एस डॉट बी होतं, इक्वल नव्हतं तिथे, म्हणून आपल्याला तसं करायला लागतं. एस सर्व प्रोसेसरला रेप्लिकेटेड पद्धतीने ऍक्सेसिबल आहे आणि आर मात्र तुकड्या तुकड्यांच्या फॉर्म मध्ये ऍक्सेसिबल आहे, आणि त्यामुळे आपल्याला असिमेट्रिक पद्धतीनं फ्रॅगमेंट अँड रेप्लिकेट करायला लागतं. इकडे मात्र बी मध्ये तुम्हाला ऑप्शन सरळ अवेलेबल आहेत. एस जो आहे तो हॉरिझॉन्टली पार्टिशन झालाय, आर व्हर्टिकली पार्टिशन झालाय, आणि त्याला असिमेट्रिक वगैरे म्हणतच बसले नाहीयेत. त्या डायग्रामला सरळ नाव दिलंय फ्रॅगमेंट अँड रेप्लिकेट. फ्रॅगमेंट अँड रेप्लिकेट अर्थात सिमेट्रिक हे एक ऍडजेक्टिव्ह तिथे देऊ शकले असते, पण आपण त्यांना फॉलो करू, ऑथरला फॉलो करू. ए डायग्राम आहे असिमेट्रिक, बी डायग्राम आहे सिमेट्रिक. ओके, पुढचा प्रकार पार्टिशन पॅरलल हॅश जॉइंट्स. द पॅरलल हॅश जॉईन अल्गोरिदम बेसिकली इज प्रोसिडिंग इन दिस वे. पहिला प्रकार हॅश करायचा म्हणजे चुझिंग अ हॅश फंक्शन. हॅश फंक्शन म्हणजे कळतंय की समजा हॅश फंक्शन म्हणजे आपलं लीप इयर समजा हॅश फंक्शन आहे, तर मग सगळे जे लीप इयर आहेत ती एकत्र होतील. त्या लीप इयर मधले जन्मलेले लोक आहेत ते आपल्याला एका ठिकाणी एकत्र करता येतील. म्हणजे 1996 साली जन्मलेले, 2000 साली, 2004 साली, 8 साली, 12 साली, 16 साली, आणि आता 2020 पण लीप इयर आहे. सो हॅश फंक्शन जर आपण लीप इयर वापरला तर लीप इयर वाले एका ठिकाणी आपल्याला टाकता येतील. तसं, किंवा तुम्ही युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम मागच्या वर्षी शिकलात ना, अर्थात लॉकडाऊन मुळे 15 मार्च नंतर आपण सगळे डिस्कनेक्टच झालो, पण पहिला चॅप्टर तर झाला असेल, पहिल्या दुसऱ्या चॅप्टर मध्येच होतं बफर कॅश. तो चॅप्टर तुम्ही शिकले होते, त्याच्यात होतं बघा त्या बफर अलोकेशन टेक्निक्स मध्ये मॉड 4 काय ते मॉड 0, मॉड 1, मॉड 2 अशा पद्धतीने हॅश फंक्शन वापरलेली तुम्ही आठवताय. तर तशाच पद्धतीनं हे पार्टिशन पॅरलल हॅश जॉईन हे आपल्याला थोडस शिकायचंय. यातला पहिला प्रकार म्हणजे किंवा पहिली स्टेप म्हणजे चुझिंग अ हॅश फंक्शन. हॅश फंक्शन चूज करणे. से h1 that takes the join attribute value of each tuple in relation R and S and maps the tuple to one of the processors. म्हणजे एखाद्या प्रोसेसरवर फक्त आपण लीप इयर मध्ये जन्मलेल्या लोकांचीच माहिती ठेवतोय, तर ज्या ज्या लोकांची डेट ऑफ बर्थ लीप इयर मध्ये पडते ती लोक त्या प्रोसेसर मध्ये जातील. आर रिलेशन म्हणजे समजा आपण समजूया स्टेट बँक ऑफ इंडियाचं रिलेशन आहे आर. एस रिलेशन म्हणजे बँक ऑफ इंडियाचं रिलेशन आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि नुसती बँक ऑफ इंडिया, बीओआय आणि एसबीआय. तर स्टेट बँकेचे लीप इयर मध्ये जन्मलेले सगळे कस्टमर एका प्रोसेसरवर टाकता येतील. बँक ऑफ इंडियाचे लीप इयर मध्ये जन्मलेले कस्टमर एका प्रोसेसरवर टाकता येतील. सो दॅट इज व्हॉट इज हॅश फंक्शन. Let Ri denote the tuples of relation R that are mapped to processor Pi. Similarly, let Si denote the tuples of relation S. Si is nothing but tuples of relation S. These are mapped to processor Pi. Each processor Pi reads the tuples of S that are on disk Di and sends each tuple to appropriate processor on the basis of hash function h1. As the destination processor Pi, बघा पहिलं हॅश फंक्शन चूज करणं आलं. पुढचा प्रकार आहे as the destination processor Pi receives the tuples Si, it further partitioned them by another function h2, which
the processor uses to compute the hash join locally. आता ते पहिल्या इटरेशन नुसार आलेल्यांना परत लोकली कम्प्युट करायसाठी परत एक हॅश फंक्शन. The partitioning at this stage is exactly the same as in the partitioning phase of the sequential hash join. Each processor PI executes this step independently from the other processors. तिसरी स्टेप कोणत्यातली तिसरी स्टेप तर partition parallel hash join मधली तिसरी स्टेप. Once the tuples of S have been distributed, the system redistributes the larger relation R across n number of processors by the hash function h1 in the same way as earlier mentioned. As it receives each tuple, the destination processor repartitions by the hash function h2 just as the probe relation in partition in the sequential hash join algorithm. Last step, each processor PI executes the build and probe phases. Now, build phase म्हणजे h1 वाली, probe म्हणजे काय? आता सध्या प्रोब हा शब्द खूप फेमस आहे. सुशांत सिंग आणि दिशा सालियान त्या प्रकरणांमध्ये सीबीआय प्रोब चालू आहे, मुंबई पोलिसांची प्रोब चालू आहे म्हणतात ना. प्रोब म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन. येस, राजश्री गायकवाड, थँक्यू. प्रोब म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन. सो पहिला प्रोसेसर पीआय एक्झिक्युट्स द बिल्ड फेज h1 वाली आणि नंतर प्रोब फेज म्हणजे h2 फंक्शन वाली of the hash join algorithm on the local partitions Ri and Si of relations R and S. For what? For the purpose of producing a partition of final result of the hash join. आता पुढचा प्रकार parallel nested loop join. आता nested loop म्हणजे माहितीये तुम्हाला, if else मध्ये जर if else आपण टाकला किंवा if else मधल्या if else मधल्या if else मधल्या if else मधल्या if else मध्ये अजून एक if else टाकला तर त्याला म्हणतात नेस्टेड लूप. किंवा फॉर लूप मधल्या फॉर लूप मधल्या फॉर लूप मधल्या फॉर लूप मधल्या फॉर लूप मध्ये आणखीन एक फॉर लूप टाकला तर त्याला म्हणतात नेस्टेड लूप. तसंच इथे जॉईन ऑपरेशनचा नेस्टिंग कळतंय, जॉईन ऑपरेशनचा नेस्टिंग. नेस्टिंग सोपं आहे म्हणजे समजायला. काय म्हणू आपण त्याला, ते डब्यामध्ये डबा डब्यामध्ये डबा डब्यामध्ये डबा डब्यामध्ये डबा, दॅट इज कॉल्ड एज नेस्टिंग. सो दिस इज पॅरलल नेस्टेड लूप जॉईन. यातली पहिली फेज आपल्याला समजून घ्यायची ती म्हणजे टू इलिस्ट्रेट द यूज ऑफ फ्रॅगमेंट अँड रेप्लिकेट बेस्ड पॅरललायझेशन. कन्सिडर द केस वेअर रिलेशन इज मच स्मॉलर दॅन रिलेशन आर. रिलेशन एस म्हणजे आपण समजूया की बाबा बँक ऑफ इंडियाचे कस्टमर, त्यांचं रिलेशन. आर रिलेशन म्हणजे आपण समजूया स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे कस्टमर. ऑफकोर्स स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा कस्टमर बेस मोठा आहे आणि एस म्हणजे बँक ऑफ इंडिया याचा कस्टमर बेस जरा कमी आहे. किंवा ICICI बँक असेल, HDFC बँक असेल, यांचा कस्टमर बेस स्टेट बँक इतकं तर नक्कीच नाहीये. सो हा प्रकार समजून घ्यायला रिलेशन एस अशा पद्धतीने असावं असं म्हणतात की जे रिलेशन आर पेक्षा छोटे आहे. नाव नेक्स्ट फेज, सपोज द रिलेशन आर इज स्टोर्ड बाय द ऍट्रिब्यूट ऑन विच इट इज पार्टिशन डज नॉट मॅटर. है ना, म्हणजे डेट ऑफ बर्थ वर पार्टिशन केलंय की अकाउंट बॅलन्स वर पार्टिशन केलंय की अकाउंट ओपनिंग वाल्या डेट वर पार्टिशन केलंय, दॅट डझंट मॅटर. है ना, किंवा तो बाबा जेंट्स आहे का लेडीज आहे, ते छोटा मुलगा आहे, अंडर 18 आहे का अबव 18 आहे, इट डझंट मॅटर. सपोज there is an index on a join attribute of a relation R at each of the partitions of relation R. We use asymmetric fragment. Asymmetric म्हणजे कळाला मगाशी कसा प्रोसेसर P0, P1, P2, P3 ला S हा रिलेशन राईटली अवेलेबल होता रेप्लिकेटेड फॉर्म मध्ये, तुकडे झालेले नव्हते, फ्रॅगमेंट झालेले नव्हते, त्याला म्हणतात असिमेट्रिक फ्रॅगमेंट अँड रेप्लिकेट. म्हणून we use asymmetric fragment and replicate with the relation S being replicated
and with the existing partitioning of relation R. Now, each processor Pj, where the partition of relation S is stored, basically reads the tuples of the relation S stored in Dj. है ना? Pj, Dj कळतंय? म्हणजे P4 असेल तर D4 वरूनच रीड होतं. And further, it replicates the tuples to every other processor Pi. है ना? परत Pi ला त्याची replication होते. At the end of this phase, relation S is replicated at all sides. है ना? Relation S small आहे R पेक्षा, म्हणून तो सगळीकडे replicate करायचा. So it is replicated at all sides that store the tuples of relation R. Now, each processor Pi performs the indexed nested loop join of relation S with ith partition of relation R. इथे काय प्रॉब्लेम नाहीये, आर रिलेशन मोठे आहे, त्यामुळे याचे पीआय चे आर आय, त्यानंतर P2 चे R2, P5 चे R5 असे कॉम्बिनेशन होऊ शकतात. We can overlap the indexed nested loop join operation with the distribution of tuples of relation S to reduce the costs of writing the tuples of relation S to the disk and of reading them back. However, the replication of relation S must be synchronized with the join operation so that there is enough space in the memory buffers at each processor Pi to hold the tuples of relation S so that they have been received but that have not yet been used in the join operation. आता या काय म्हणता येईल, पाचव्या पॉइंट मधला इंट्रा ऑपरेशन मधला शेवटचा पॉइंट आपण कुठले कुठले बघितले? पॅरलल सॉर्ट, पॅरलल जॉईन, आणि आता तिसरा प्रकार बघायचा आपल्याला तो म्हणजे अदर रिलेशनल ऑपरेशन्स. रिलेशनल ऑपरेशन्स कोणती आहेत? सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, ऍग्रिगेशन आणि हा कॉस्ट वाला एक पॉइंट आहे याच्यातला, तो एक सिंपल बघू. मी काय म्हणतो लक्षात येते का? आता वाजलेले आहेत 2:30. दर अर्ध्या तासाने साधारणतः माझा प्रयत्न असतो की बाबा तुमचा साधारणतः स्टेटस घ्यावा. तर जागे आहात का बाळांना तुम्ही सगळे? मला रिप्लाय कराल का कोणी चॅट मध्ये? ऐश्वर्या मेटकरी, ओके, थँक्यू. ऐश्वर्या, मला आज जरा ती रेकॉर्डिंग टाइमला आठवण करायची, आठवण नाही केली तुम्ही. हा सर, इथून पुढे करते. म्हणजे तुम्हाला काय मला काम नाही लावायचंय, फक्त जाता जाता आठवण करत जा. रजत, तुम्ही काय व्हॉट्सअपला माझा रिप्लाय दिला नाही रजत? ठीक आहे. राजश्री, थँक्यू, ओके, थँक्स. आपण आता इंट्रा मधला जो प्रणोती सर्वगोड, थँक्यू. थोडस अलर्ट राहायचा प्रयत्न करा. सगळ्या संकटांवर मात करून तुमच्या बॅचला बाहेर निघायचंय, कळतंय? लॉकडाऊनचा नेमका तुमच्या बॅचला आणि जी मुलं आता 12वीला वगैरे आहेत त्यांना पण प्रॉब्लेमच आहे. सगळं ऑनलाईन मोड मध्ये शिकावं लागतं. बट स्टील यू गाईज आर व्हेरी अलर्ट अँड इफेक्टिव्ह अँड यू विल बी गिवन प्रॉपर सॉर्ट ऑफ ऑनलाईन एक्सपोजर. सो आपला पुढचा जो पॉइंट आहे, इंट्रा ऑपरेशन पॅरलेलिझम, the second last point of this particular discussion of this chapter, parallel databases. तर इंट्रा ऑपरेशन मधले दोन शिकलो आपण, पॅरलल सॉर्ट आणि पॅरलल जॉईन. त्यामध्ये बऱ्याच थिअरी होती. आता तिसरा पॉइंट आपल्याला बघायचा आहे आणि तो आहे अदर रिलेशनल ऑपरेशन्स. आता रिलेशनल ऑपरेशन म्हणलं की कोणती कोणती डोक्यात येतात? तर सिलेक्ट ऑपरेशन, प्रोजेक्ट ऑपरेशन, ऍग्रिगेशन वगैरे वगैरे. आय होप यू कॅन रिलेट विथ दिस ऑपरेशन्स व्हेरी इझिली. So let's catch up with this very easy topic, and if it comes in your exam it will be a bonus for you. Easily you can catch up with all the 100 out of 100 or 100% out of 100% marks, 4 out of 4, 6 out of 6, very easy. So first is the evaluation of other relational operations can also be done in a parallelized manner. Select operation can also be run in a parallel mode. So it is like this. Let the selection be the select operation
on this relation R, consider the first case where theta is of the form AI is equal to V, where AI is nothing but the attribute and V is value. Attribute करते हैं, it can be a date of birth, it can be the account opening detail in a bank, it can be anything, a gents customer or a ladies customer, like that. So AI attribute and V is nothing but the value. If the relation R is partitioned on AI date of birth वर partition झाले समजा, the selection proceeds at a single processor if it is of the form L less than equal to AI less than equal to U, that is theta is a range selection. म्हणजे आपण ठरवूया की बाबा 2000 ते 2004 मध्ये जन्मलेले कस्टमर, 2004 ते 2008 मध्ये जन्मलेले कस्टमर्स, so like that range selection, and the relation has been range partitioned on AI, then the selection proceeds at each processor which partition overlaps with the specified range of values. In all other cases, the selection proceeds in parallel at all the processors. So this is how selection relational database operation can be approached with respect to parallelism. Next is duplicate elimination. So this can also be one of the other operation, and this duplicates can be eliminated by sorting. है ना, आपल्या मोबाईल फोन मध्ये पण डुप्लिकेट कॉन्टॅक्ट असतात. आता समजा माझा नंबर सेव्ह केलेला असेल तुम्ही दर्शनी सर म्हणून, तर उद्या दुसरं परत अजून SVD म्हणून कोणतर सेव्ह करताय, किंवा आणखीन स्वेरी कॉलेज दर्शनी सर म्हणून सेव्ह करताय. तर डुप्लिकेट बरेच असू शकतात है ना, तर ते इलिमिनेट करायसाठी म्हणून पॅरलली जायचं. डुप्लिकेट्स कॅन बी इलिमिनेटेड बाय सॉर्टिंग. आयदर मी आता हे केव्हा अनुभवलं माहितीये, तुम्ही सगळ्यांनी बी डेटा दिला होता ना, तर काही लोकांनी मल्टिपल रिस्पॉन्सेस दिले. समजा बाबा ऐश्वर्या मेटकरीने असं केलं नाही, पण एक उदाहरण म्हणून सांगतो. समजा 2-3 रिस्पॉन्सेस दिले, तर माझ्याकडे वेगवेगळ्या टाइमला त्याचे रिस्पॉन्सेस 2-3 आले, पण अल्टिमेटली जेव्हा मी फिल्टर मारतोय एक्सेल शीटवर किंवा सॉर्टिंग मारतोय, त्यावेळेस ऐश्वर्या मेटकरी बरोबर मला ते एकत्र दिसतात, तिच्या तिन्ही रोज. तसं duplicates can be eliminated simply by sorting. Either of the parallel sort techniques can be used. मगाशी आपण जे सॉर्टिंग पाहिले त्यातला कुठला तर एक टेक्निक वापरता येईल. It can be optimized to eliminate the duplicates as soon as they appear during sorting. We can also parallelize duplicate elimination by partitioning the tuples by either range or hash partitioning and eliminating the duplicates locally at each processor. I hope you are understood. Projection without duplicate elimination can be performed as the tuples are read in from the disk in parallel. If duplicates are to be eliminated, either of the techniques just described above can be used. हा प्रश्न जर आला तर तुम्हाला अगदी फक्त नावं शिस्तात टाकायची आहेत आणि 2-2-3-3 लाईन मध्ये एक्सप्लेन करायचं. फार सोपं आहे, त्यामुळे पूर्ण लक्ष इथे असू द्या थोड्या वेळासाठी. पुढचं ऑपरेशन म्हणजे ऍग्रिगेशन. कन्सिडर अन ऍग्रिगेशन ऑपरेशन. ऍग्रिगेशन म्हणजे कळतंय, तुम्ही पाहिले पूर्वी. We can parallelize the operation by partitioning the relation on grouping attributes, है ना, group by attributes, and then computing the aggregate values locally at each processor, है ना. Aggregate values to be calculated locally at each processor. Locally होता है, पंढरपूरला होता है, मंगळवेढ्यात होता है, बार्शीला होता है, सांगोल्याला होता है. Locally values calculate होता है. Now either hash partitioning or range partitioning can be used for this. If the relation is already partitioned on the grouping attributes, the first step can easily be skipped. आता चौथा पॉइंट या भल्या मोठ्या पॉइंट मधला इंट्रा ऑपरेशन पॅरललिझमचा एंड, तो एंड म्हणजे असा आहे, कॉस्ट ऑफ पॅरलल इव्हॅल्युएशन ऑफ ऑपरेशन्स. किंमत किंवा पैसे किती मोजावे लागतात, वेळ किती जातो पॅरलल इव्हॅल्युएशन ऑपरेशनला. तर याच्यातली पहिली आहे की स्टार्टअप कॉस्ट. स्टार्टअप कॉस्ट म्हणजे फॉर इनिशिएटिंग द ऑपरेशन ऍट मल्टिपल प्रोसेसर्स. कळतंय, म्हणजे करोना सोलापूर जिल्ह्यातले पेशंट काढायचे तर पंढरपूर साईटला पण करायला लागतं ऑपरेशन, मंगळवेढा साईट, बार्शी साईट, सांगोला साईट. तर त्या सर्वांचा नाही का ऑपरेशन इनिशिएट करण्याचा आपल्याला कारभार करायला लागतो.
त्यामुळे तिथली कॉस्ट येते, तिला म्हणतात स्टार्टअप कॉस्ट. पुढची कॉस्ट म्हणजे स्क्यू. स्क्यू म्हणजे मराठीत लक्षात ठेवायचं काय, स्क्यू म्हणजे अन्याय किंवा irregularity. Skew in the distribution of work among the processors, with some processors getting larger number of tuples than other processors. तो म्हणजे स्क्यू आहे ना, मलाच काम जास्त दिलंय, मलाच जास्त पळावं लागतंय, आमच्या प्रोजेक्ट ग्रुप मध्ये दुसरं कोण कामच करत नाही. दॅट इज कॉल्ड एज अन्याय, दॅट इज कॉल्ड एज स्क्यू. आणि ते स्क्यू आपल्याला काढायसाठी किंवा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करायसाठी जी कॉस्ट लागते तिला म्हणतात स्क्यू कॉस्ट. नाव पुढचा प्रकार म्हणजे कंटेन्शन फॉर रिसोर्सेस. कंटेन्शन म्हणजे भांडणे किंवा काय म्हणू आपण त्याला, कंटेन्शन म्हणजे काय म्हणता येईल, कॉम्पिटिशन. रिसोर्सेस मिळवण्यासाठीची धावपळ, धांदल, धडपड ती येते या कंटेन्शन मध्ये. आणि रिसोर्सेस साठी कंटेन्शन, स्पर्धा थोडक्यात म्हणलं तर, भांडणं किंवा स्पर्धा. नाव जी कॉस्ट लागते त्यातला आणखीन एक प्रकार म्हणजे कंटेन्शन फॉर रिसोर्सेस. These resources can be memory, disk, communication network, resulting in delays. So these are also costs of parallel evaluation. आणि पुढचा प्रकार म्हणजे कॉस्ट ऑफ असेंबलिंग है ना. असेंबल करणे म्हणजे ह्या गोष्टी हार्डवेअर वगैरे तिथल्या तिथं प्लेस करणे किंवा हे सगळे डेटाबेसचे जे कॉन्फिगरेशन्स आहेत ते व्यवस्थित मॅनिप्युलेट करणे, याला म्हणतात कॉस्ट ऑफ असेंबलिंग. इट्स द फायनल रिझल्ट बाय ट्रान्समिटिंग पार्शियल रिझल्ट फ्रॉम इच प्रोसेसर. कारण हा सगळा काय म्हणू डिस्ट्रीब्युटेड वाला प्रकार आहे, त्यामुळे प्रॉपर कॉन्फिगरेशन करण्यासाठीची कॉस्ट ऑफ असेंबलिंग. तुम्ही जर स्क्रीन व्यवस्थित पाहत असाल, झूम करून बघू शकताय. द टाइम टेकन बाय पॅरलल ऑपरेशन कॅन बी एस्टिमेटेड ऍज टी पार्ट प्लस टी असेंबल प्लस मॅक्स T0 T1 Tn-1. टी पार्ट म्हणजे काय, इट इज द टाइम फॉर पार्टिशनिंग द रिलेशन. कळतंय? टी पार्ट म्हणजे टाइम रिक्वायर्ड फॉर पार्टिशनिंग रिलेशन. ASM म्हणजे टाइम रिक्वायर्ड फॉर असेंबलिंग द रिझल्ट्स. आणि TI म्हणजे टाइम टेकन फॉर द ऑपरेशन ऍट प्रोसेसर PI. आता या चॅप्टर मधला सगळ्यात शेवटचा पॉइंट, याला म्हणतात इंटर ऑपरेशन पॅरललिझम. लक्षात येतंय? एक छोटासा आहे, 2-3 स्लाइडचा आहे, त्यामुळे संपून टाकूया. तुमच्या सगळ्यांची परवानगी असेल तर, अनायसे बऱ्याच दिवसांनी वेळ मिळालाय तर संपूनच टाकूया. आर यू ओके विथ दॅट? 2-3 स्लाइड मध्ये संपेल, चालेल? चॅट करू शकताय मला. स्नेहल स्वामी थँक्स, कोमल कडलासकर थँक्स. संपूर्णच टाकूया, बरेच दिवस झाला विषय आपल्या काही TPOच्या कामांमुळे रेंगाळलेला आहे. प्रियांका गवळी थँक्यू. तर आपण संपूया. ऋषिकेश काय, ऋत्विक नामदे थँक्यू. तुझे सगळे मित्र असले पाहिजेत लेक्चरला, प्रत्येक काळजी घेत जा बाळ. एकटाच सिन्सिअर असून उपयोग नाही, आपल्या बरोबर जनता पण सिन्सिअर पाहिजे. बर, शेवटचा पॉइंट इंटर ऑपरेशन पॅरललिझम. 2-3 स्लाइड मध्ये संपेल. 2:40 झालेले आहेत, 2:50 2:55 पर्यंत संपेल. 5 मिनिटात फटाफट अटेंडन्स घेऊ आणि तुम्हाला टाटा बाय बाय करू. इंटर ऑपरेशन पॅरललिझम. देर आर 2 फॉर्म्स ऑफ इंटर ऑपरेशन पॅरललिझम. पहिला प्रकार म्हणजे पाईपलाईन पॅरललिझम अँड इंडिपेंडेंट पॅरललिझम. पाईपलाईन म्हणजे कळतं, म्हणजे लेट्स से पंढरपूरच्या इथले करोना पेशंटचा डेटाबेस, मंगळवेढाचा डेटाबेस नाही का, हे दोन्ही व्हॅल्यूज सोलापूरला जास्त एकत्र येत आहेत आणि मग तिथे फायनल सोलापूर जिल्ह्याचं आउटपुट बनतंय, त्याला म्हणता येईल पाईपलाईन. पाईप मध्ये कसं असतं तशा पद्धतीने की एका सोर्स कडून पाणी घ्यायचं आणि दुसऱ्या सोर्सला द्यायचं, नाही का. आपल्याला गार्डनिंग करतो किंवा शेतामध्ये तुम्ही ड्रिप इरिगेशन करता, आणखीन काय काय वेगवेगळ्या पद्धतीनं शेतात पाटाचं पाणी वाहतं. तर सोर्स एक असतो आणि आपल्या त्या इरिगेशन सिस्टीम मधून किंवा काय त्या पाईपलाईन सिस्टीम मधून आपण शेताला पाणी देतोय, किंवा आपल्या घरामध्ये बाग असेल तर तिथं पाणी देतोय, आपल्या गाड्या धुत असतो आपण,
वेगवेगळ्या व्हेकल्स धुतो. तर पाईपलाइनिंग इज टेकिंग आउटपुट फ्रॉम वन सोर्स and giving the output, current output to other source as input. So that is called as pipeline parallelism. आणि दुसरी म्हणजे independent, कोणाचा कोणाला काही संबंध नाही, इंडिपेंडेंटली काम चालतंय. म्हणजे पंढरपूर साईटवर चालणारं काम मंगळवेढा, सांगोला, अक्कलकोट, बार्शी, तुळजापूर, काय जे तालुके आहेत आपल्या जिल्ह्यातले त्याला इंडिपेंडेंट असतं. सो पहिला प्रकार बघूया, पाईपलाईन पॅरलेलिझम. Pipelining forms an important source of economy of computation for database query processing. And it's one of the important aspect. Output मिळतंय ते दुसरीकडे इनपुट म्हणून जातं, काम वाचतंय बऱ्यापैकी. Now in pipelining, the output tuples of one operation A are consumed by second operation B. है ना, एका नळाचं पाणी दुसऱ्या ठिकाणी जातं. Even before the first operation has produced entire set of tuples in the output. The major advantage of this scenario is execution happens in a sequential evaluation, that we can carry out sequence of operations without writing any set of intermediate results to disk. सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा MCQ मध्ये नक्की डेफिनेटली विचारतील, व्हॉट इज द बेनिफिट ऑफ पाईपलाइनिंग. बेनिफिट काय, तर इंटरमिजिएट आउटपुट आहे डिस्कला राईट न करता डायरेक्टली बी ऑपरेशन कडे जात आहे. त्यामुळे डिस्क इनपुट आउटपुट डिस्क आयओ वाला काम वाचतंय, तो सगळ्यात महत्वाचा बेनिफिट आहे. Parallel systems use pipelining primarily for the same reason, to reduce the disk traffic. For the same reason, parallel systems are using pipelining. However, pipelines are source of parallelism as well. In the same way, instruction pipelines are a source of parallelism in hardware design. It is possible to run operations A and B simultaneously on a different processors, so that B consumes tuples in parallel with A, producing them. This form of parallelism is called as pipelined parallelism. Consider a join operation R1 join R2 join R3 join R4. We can set up the pipeline that allows 3 join to be computed. इथे काय करतात, पाईपलाइनिंग करायचं म्हणजे R1 R2 join कॅल्क्युलेट करायचं वेगळ्या ठिकाणी, R3 R4 वेगळ्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करायचं, आणि R1 R2 चं आउटपुट R3 R4 चं आउटपुट हे परत तिसऱ्या जॉइन ऑपरेशन मधून पॅरलेलिझम मिळवायची. दॅट इज कॉल्ड एज पाईपलाइनिंग. मी काय म्हटलं लक्षात आलं का, R1 R2 वेगळ्या ठिकाणी करा, समजा A ठिकाणी आला, R3 R4 B ठिकाणी आला जॉईन ऑपरेशनचा रिझल्ट, आणि ह्या A चा आणि B चा जॉईन केला की आपल्याला एंटायर रिझल्ट R1 R2 R3 R4 मिळतं जॉईन. सपोज प्रोसेसर P1 इज असाइन्ड, बघा इथे दिलंय P1 मध्ये काय घेतलंय, R1 आणि R2 चा जॉईन temp1 व्हेरिएबल मध्ये. P2 मध्ये काय घेतलंय, R3 आणि temp1 यांचा रिझल्ट. P1 computes tuples in R1 join R2. It further makes these tuples available to processor P2. Thus P2 has available to it some of the tuples in R1 R2 before P1 has finished its computation. P2 can use those tuples that are available to begin the computation. जो temp1 वाला रिझल्ट आलाय R1 R2 चा, तो R3 बरोबर परत काम चालू ठेवू शकते. Even before R1 R2 is completely computed, fully computed by P1. Likewise, P2 computes tuples in R1 join R2, join bracket join R3. It makes these tuples available to P3, which can compute the join of tuples with R4. तुम्हाला लक्षात आलं असेल काय म्हणायचंय. R1 R2 temp1 मध्ये घेतला, हा temp1 R3 बरोबर जोडल्यावर एक रिझल्ट येतोय, आणि R1 R2 R3 चा एंटायर रिझल्ट पुढच्या टेम्प व्हेरिएबल मध्ये घेऊन R4 बरोबर जोडता येतो. सो पाईपलाईन पॅरलेलिझम इज युजफुल विथ स्मॉल नंबर ऑफ प्रोसेसर्स बट डज नॉट स्केल अप वेल. स्मॉल नंबर ऑफ प्रोसेसर ठिकाणी चांगले, बट इट कॅनॉट बी इझिली स्केलेबल. First pipeline chains generally do not attain sufficient length to provide high degree of parallelism. याचा ड्रॉबॅक लक्षात घ्या. पाईपलाईन पॅरलेलिझम इंटर ऑपरेशन मधल्या पाईपलाईनचा ड्रॉबॅक काय,
स्केलिंग अप नाही, स्केलिंग अप इझिली अवेलेबल नाही. Pipeline chains generally do not attain sufficient length to provide high degree of parallelism. Second, it is not possible to pipeline relational operators. Dusra drawback, it is not possible to pipeline relational operators that do not produce output until the inputs have been accessed, such as set difference operation. Tisra disadvantage, only marginal speed up is obtained. Scale up तर नाहीच, पण speed up पण नाहीये, है ना? दोन्हीपैकी एक तर असायला हवं, तर ते पण नाहीये. So marginal speed up is obtained for frequent cases in which operator's execution cost is much higher than those of all others. All the things considered, when the degree of parallelism is high, pipelining is less important. शेवटचं conclusion. When degree of parallelism is high, then pipelining has to be ignored as one of the option of parallelism. The real reason for using pipelining is that pipeline execution can avoid writing immediate results to disk. So advantage लक्षात ठेवाल. Advantage काय? इंटरमिजिएट मध्ये मध्ये येणारे रिझल्ट तिकडे ठेवायची गरज नाही. म्हणजे तुम्ही बघा ना, तुम्ही आता तुम्हाला सांगितलं 7592 आणि 6291 यांची बेरीज करा, तर आता तुम्ही हुशार आहात, हातचा तिथे मांडत नाही कागदावर, तुम्ही इंटरमिजिएट रिझल्ट कागदावर टाकत नाही, मेंदूत ठेवता. दॅट इज कॉल्ड एज पाईपलाईन पॅरललिझम. आपल्या रिअल लाईफ बरोबर कम्पेअर करायचं झालं तर हातचे पेपरवर न मांडणे म्हणजे डिस्कवर ऑपरेशन्स न करणे, दॅट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट ऍडव्हान्टेज. डिसएडव्हान्टेज काय? स्पीडअप नाही, स्केलअप नाही, आणि रिलेशनल ऑपरेटरवर व्यवस्थित काम पण करत नाही पाईपलाईन पॅरललिझम. शेवटचा प्रकार अगदी एका स्लाइड मध्ये संपणारा इंडिपेंडेंट पॅरललिझम म्हणजे काय? ऑपरेशन्स इन क्वेरी एक्सप्रेशन दॅट डू नॉट आयडियली डिपेंड ऑन ईच अदर are executed in parallel. This form of parallelism is called as independent. म्हणजे पहा, consider R1 join, R2 join, R3 join, R4. तर हे सगळे इंडिपेंडेंटली काम करतायत. म्हणजे R1 R2 चा रिझल्ट टेम्प 1 मध्ये घ्या, इन पॅरलल विथ R3 R4 चा रिझल्ट टेम्प 4 मध्ये घ्या, R3 R4 चा रिझल्ट टेम्प 2 मध्ये घ्या, आणि नंतर टेम्प 1 आणि टेम्प 2 ला आपण अटॅच करू शकतो. ठीक आहे, म्हणजे याला म्हणता येईल आपल्याला इंडिपेंडेंट पॅरललिझम. टू ऑब्टेन फर्दर पॅरललिझम वी कॅन पाइपलाइन द टपल्स in temp 1 temp 2 in computation of temp 1 join temp 2, which is itself carried out by the pipeline join. Like pipeline parallelism, independent parallelism does not provide high degree of parallelism and is less useful in highly parallel systems. इथे पण ड्रॉबॅक आहे, ऑल्दो इट इज युजफुल विथ लोअर डिग्री ऑफ पॅरललिझम. त्यामुळं दोन्ही मुद्दे लक्षात घ्या. पाईपलाईन असो किंवा इंडिपेंडेंट पॅरललिझम असो, हे दोन्ही प्रकार फक्त छोट्या स्केलच्या पॅरललिझम मध्ये उपयोगी आहेत, इतर कुठे नाही. आणि अशा तऱ्हेने आपण दुसरा चॅप्टर चे शेवटचे जे 3 राहिलेले पॉइंट आहेत ते आज कव्हर करून अथ पासून इथपर्यंत संपवलेले आहेत. 3-4 आठवड्यांपूर्वी लेक्चर झालतं तेव्हा पहिले 3 पॉइंट आपले संपलेले होते. तर एकदा आणखीन तुमच्या जस्ट म्हणजे काय म्हणता येईल, तुमच्या डोळ्यासमोर फक्त साधारणतः ह्या चॅप्टरचा ओव्हरव्ह्यू घ्यावा म्हणून आणखीन 1 मिनिट डोळ्यासमोर ठेवतोय. चॅप्टर 2 चा सिलेबस काय काय त्याच्यामध्ये: इंट्रोडक्शन, आयो पॅरललिझम, इंटर क्वेरी पॅरललिझम, इंट्रा क्वेरी पॅरललिझम, इंट्रा ऑपरेशन पॅरललिझम आणि इंटर ऑपरेशन पॅरललिझम. सो या सगळ्या गोष्टी पाहण्यात आलेल्या आहेत. तर मला नाही वाटत की there was any although there was a couple of weeks of gap, but still I tried to reconnect with the earlier points. I tried to connect the dots and hope this chapter is reasonably clear, reasonably good towards your aim. तर थोडंसं मला रिस्पॉन्सेस देताल? Okay. Second chapter is over. Okay. So
एक पटकिनी तुमचा जास्त वेळ न घेता आपण जर अटेंडन्स घेतली तर तुम्हालाही लवकर टाटा बाय बाय करता येईल. रोल नंबर 1, कॅन यू जस्ट राईट देअर रोल नंबर 1 ते 5 पटपट पटपट लिहा तिथे. 1 ते 5 जे असतील ते. बर, फक्त 2च आहे. 6 ते 10 पटापट या बरं. जम्प इन क्विकली. लय मोठे लिहू नका. अंकिता पोइटे फक्त 6, 8 असंच लिहा बस. जास्त त्रास करून घेऊ नका. कीप इट इझी. बर, 11 ते 15 या पटापटा. ओके, थँक्स. 16 ते 20 आवला लवकर आवला. ओके, 21-25. ओके, 26-30. आवला आवला लवकर लवकर. 31-35. कोणी पण या. 31-35 पटपट. एकच आहे. प्रणती, तुमच्या बरोबरची 4 टाळकी कुठे गेली? सगळे पाहिजेत. 36 ते 40. ओके, 41 ते 45. ओके, प्रतीक्षा चंदन शिवे 44 का? ओके, पुढे या. 46 ते 50. ओके, 51 ते 55. ओके, थँक्स. 56 ते 60. ओके, पुढे चला. आता इथे या. कुठे या कुठे या. 61 ते 65. रविराज सावंत. प्रवीण. ओके, थँक्स फॉर रिस्पॉन्स. 66 to 70. 66-70. रेंज पार्टिशनिंग करू आपण. रेंज पार्टिशन. पृथ्वीराज पाटील, तुमचा आता संधी केलेली असताना कशाला मध्ये आले? 66-70 मध्ये आम्ही होतो ना. 61 कशाला मध्ये आला? बरं, असू दे. टाइमावर येत जा. पुढे चला. आपल्याला जायचं आहे पुढच्या 71 ते 75 मध्ये. 71-75 कोणी बी नाही का? हर्षल, सोनाली वाडेकर, मेत्रे कंपनी, आणि कोण आपले ते विसरलो आता. 74 कोणतं? बरं, ठीक आहे. थँक्यू फॉर ऑल युअर सपोर्ट. थोडस म्हणजे वेळोवेळी मी सांगायचा प्रयत्न करत आलोय. समजा कॅपजेमिनाय मध्ये एखाद्या दुसऱ्या काही प्रॉब्लेममुळे सिलेक्शन नसेल झालं, परसिस्टंट मध्ये जरी नसेल झालं, तरी पण डिप्रेस होऊ नका. आपल्याकडे बरेच ऑप्शन्स आहेत. इथून दररोज साधारण 3-4 तास आपल्या कॉलेजचे लेक्चर्स असतात. तर बाकीचा वेळ कारणी लावा लेक्चरच्या नंतर मिळणारा. सनी सरांनी मध्ये एक्सटेन्सिव्ह सेशन घेतले, ते आपल्याला आणखीन रिपीट करायचे आहेत किंवा त्याच्या पुढच्या शेड्यूल मध्ये आपल्याला जायचंय. पण साधारणतः 8 ते 10 ऑक्टोबरला पुढची फेज आपण चालू करू. मीन वाईल आता लेक्चर्सचा किंवा अकॅडमिक्सचा बराचसा भाग जो सीएससी साठी पर्टिक्युलरली बराच वेळ पेंडिंग पडला होता, तो आपण कव्हर करायचा प्रयत्न करूयात. हे पण इम्पॉर्टंट आहे. साधारण 8 ते 10 ऑक्टोबर पासून पुढचे 10 दिवस दररोज 4 तास म्हणजे 24 ते 30 तासाचं आपण परत एक ट्रेनिंग फेज घेऊयात, जेणेकरून जे सगळे काय म्हणता येईल की दोज हू ऑल वेअर इंटेलिजंट डिझर्विंग कॅन्डिडेट्स बट अनफॉर्च्युनेटली दे कुडंट मेक इट टू कॅपजेम अँड पर्सी, they can have more number of opportunities with proper training of Sanir and other people like us are mentoring. So
let's hope your batch will rock at the end of the year and at the end of academic year 2021. आणि पुढच्या वर्षी असे चांगले प्लेसमेंट झालेले आम्हाला दिसतील. तर अगदी सर्वजण कोणीही डिप्रेस कुठल्याही परिस्थितीत होऊ नका. जेव्हा जेव्हा आपल्याकडे वेळ असतो त्याचा उपयोग व्यवस्थित करा. कॅपजेमिनाय वाल्यांसाठी स्नेहा मॅडमचा एखादा इंटरव्ह्यू सेशन आम्ही प्लॅन करतो. 1-2 दिवसात आपल्याला ते डेट्स वगैरे कळतील. स्नेहा मॅडम कडून थोडी इंटरव्ह्यू स्किल्स वर आपण चांगले डिस्कशन करून घेऊ. आणि टेक्निकल साठी आम्ही प्रयत्नात आहोत कोणाच्या तरी एखाद्या 2 तासाच्या सेशनची वेळ मागण्यासाठी. पण समजा पर्सीसाठी आणि कॅपजेमिनीसाठी आपल्याला बाहेरचा रिसोर्स कोणी मिळाला नाही तर ऍटलिस्ट मागच्या वर्षी जे कॅपजेमिनीत सिलेक्ट झालेले विद्यार्थिनी आहेत 2020 बॅचचे, अर्थात त्यांना सध्या त्यांच्या परीक्षेचं टेन्शन आहे. मागच्या वर्षीच्या मुलांची म्हणजे फायनल इयरच्या मुलांची एक्झाम आता लवकरात लवकर आहे समोर. त्यांना वेळ मिळेल नाही मिळेल माहित नाही, बट तुम्ही प्रयत्न करू शकाल त्यांना अप्रोच करायचा. कारण मी सेशन अरेंज करायचा प्रयत्न केला त्यांचा. ते थोडस त्यांना कसं पब्लिक स्पीकिंगचा जरा काइंड ऑफ भीती असल्यामुळे ते तयार होत नाहीये. पण तुम्ही इंडिव्हिज्युअली व्हॉट्सअपवर फोन करून बाबा टेक्निकल मध्ये आम्ही काय थोडासा फोकस ठेवू, टेक्निकल इंटरव्ह्यू कॅपजेमिनाय मध्ये काय आम्हाला तयारी लागेल असे 1-2-3 विद्यार्थ्यांना विचारू शकता. त्यांची नावं वाटल्यास मी मेल करेल तुम्हाला थोडस तयारीसाठी. तर लक्षात आलं. आय एम अवेलेबल, वी आर अवेलेबल देअर ऑन व्हॉट्सअप. फक्त फोन कॉल्स कदाचित आम्ही प्रत्येक वेळेस उचलू शकत नाही, पण व्हॉट्सअपवर नक्की हे करत जा. व्हॉट्सअपवर कम्युनिकेशन करताना तुमचं नाव तिथे दिसावं. 150 लोकांचे फोन नंबर मी सेव्ह करू शकत नाही, त्यामुळे तुमची नावं व्हॉट्सअप प्रोफाईलला व्यवस्थित असावीत है ना. श्रीनिवास दर्शने दिसावं तिथे तसं. तर थोडं सोपं जात आहे. आणि हा प्रकार या वर्षीचा थोडासा वेगळा आहे लॉकडाऊनमुळे. सगळे ड्राईव्ह ऑनलाईन होत आहेत. सुपरविजन कोणाची तिथे नसते आमच्यासारख्या शिक्षकांची, किंवा कॉलेजचा कॉन्ट्रीब्युशन सुपरविजनसाठी नसतो. त्यामुळे कंपन्या स्ट्रिक्ट पद्धतीने ऑडिओ आणि व्हिडिओ फार चेक करतात. चुकून जरी कोणी असं विस्पर करताना जरी आजूबाजूला त्यांच्या साऊंड सिस्टीमने कॅप्चर केलं तर तुम्हाला ते कॉपी म्हणून कदाचित कन्सिडर करतील. तर भिऊ नका, पण शांतपणे जे असे ऑनलाईन ड्राईव्ह आहेत पुढचे ते अटेम्प्ट करूयात आपण, नाही का. तुमच्यातले बरेचसे जण डिझर्विंग आहेत होते, पण कॅपजेमिनाय मध्ये आम्हाला अनफॉर्च्युनेटली नाही दिसले. तर अशा काही रिझनमुळे कदाचित झालं असेल. एक्झामच्या दिवशी शांत ठिकाणी बसणे. सरळ जे पंढरपूर जवळ राहत आहेत त्याबाबत 10-15 लोकांनी कॉलेजवर जरी आलं तरी अडचण नाही. शांत ठिकाणी टीपीओ हॉलमध्ये तुम्हाला जागा देईन वाटल्यास काही प्रॉब्लेम. पण तुमचा असा नुसतं विस्पर जरी आला साऊंड मध्ये किंवा त्या साऊंड डिटेक्टरने केला तरी पण ते ऑटो प्रॉक्टर आहे ना, ऑटो प्रॉक्टर ऑटो सुपरविजन आहे व्हिडिओ कॅमेराने आणि ऑडिओ डिव्हाइसनी तुमच्या मोबाईल फोनच्या. त्यामुळे असल्या काही माल प्रॅक्टिस तुम्ही करणार नाहीत, पण आजूबाजूला हालचाली जरी दिसल्या तरी पण ते डिस्क्वालिफाय करच्या मोड मध्ये आहेत. काळजी घ्यायचा प्रयत्न करा ज्या दिवशी एक्झाम असते तेव्हा. आणि फॉर्म भरताना आता चालू होतील TCS चे फॉर्म पण 1-2 आठवड्यात. एकदम व्यवस्थित काळजीपूर्वक भरायचे. मी तर म्हणतो प्रवीण सारख्यांनी, ऐश्वर्या सारख्यांनी, की बाबा जे थोडेसे तुम्ही सहकार्याच्या भावनेत असता सर्वांच्या, अशांनी एखादं युट्यूब चॅनल काढावं खरं तर, की बाबा 2-3 युट्यूब व्हिडिओ वरून TCS चा फॉर्म कसा भरायचा त्याचा व्हिडिओ तुम्ही बनवा. तुमच्या व्हिडिओला लाईक्स मिळतील नाही का. आपल्या बरोबरचे मित्रमैत्रिणींना तुमच्या व्हिडिओचा फायदा होईल. TCS चा फॉर्म कसा भरायचा, हाऊ टू फिल द TCS निंजा ऍप्लिकेशन फॉर्म. आत्ताच युट्यूबला बरेच व्हिडिओ असतात. तुम्ही या वर्षीसाठी जर बनवला तसा एखादा व्हिडिओ तर तुम्हाला त्या व्हिडिओचे लाईक्स अँड हिट्स मिळतील. तुमचे सगळे फ्रेंड्स लोक ते सगळं पाहू शकतील. बरंच इंटरेस्टिंग आहे. परत आता गेट एक्झामिनेशन फॉर्म भरणं कंपल्सरी आहे ना.
तर प्रवीण शेडफळे किंवा ऐश्वर्या तुम्ही प्रयत्न करा आणि जमलं तर असं काही तुम्हाला बर्डन नाही, किंवा आणि कोणी, मला आता ही नावं थोडीशी मला माहिती आहेत त्यामुळे यांचं नाव घेतं, बाकीचं पण कोणी इंटरेस्टिंगली व्हिडिओ बनवत असेल तर गेट एक्झामिनेशनचा फॉर्म कसा भरायचा, एक 5 मिनिटाचा व्हिडिओ जर तुम्ही बनवला, टाकला, तुमच्या फ्रेंड्सना वगैरे शेअर केला तर त्यांनाही गायडन्स मिळेल. अगदी स्टकअप व्हायचं नाही. सगळ्यात पहिल्यांदा तुमची जनरेशन फार लकी जनरेशन आहे. तुम्हाला गुगल सारखा देव तुमच्या पाठीशी आहे, युट्यूब सारखा महादेव तुमच्या बरोबर आहे. त्यामुळं तुम्हाला घाबरायची कधीच गरज नाही. प्रत्येक गोष्टीवर तुमच्याकडे सोल्युशन आहे. आमच्या जनरेशन मध्ये हे प्रकार नव्हते. इंटरनेट आम्हाला 8 दिवसातनं कधीतरी मिळायचं. तर आता तुमच्या जनरेशनला हे फायदे, तर त्याचा वापर करून घ्या. स्नेहल कारंडे, लेक्चरच्या शेवटी शेवटी आपलं सहर्ष स्वागत. बरं झालं तुम्ही आले, ऍटलीस्ट एंडला तरी. असंच येत राहा, लवकर येत राहा, सुरुवातीलाच येत राहा लेक्चरच्या. ओके, सो आय होप थिंग्स आर क्लिअर. Ultimately the message is, even though because of some unfortunate reasons सिलेक्शन झालं असेल नसेल, जास्त दिल पे मत लो, नाही का, टेन्शन घेऊ नका. पुढच्या फेजेस मध्ये आरामात सिलेक्ट होऊन जाताल. वेळ प्रचंड तुमच्याकडे आहे. नॉर्मली आपलं जर फिजिकल टाईप मध्ये कॉलेज असेल तर साधारणतः तुम्हाला माहिती आहे 8 ते 9 तासांचं शेड्यूल आपलं असायचं. आता इफेक्टिव्हली 4 तासांचं शेड्यूल तुम्हाला दिलेलं आहे ऑनलाईन मोड मध्ये. तर बराच सारा वेळ मिळतोय इंग्लिश साठी, ऍप्टिट्यूड साठी. समीर सरांनी मे महिन्यामध्ये ते काय अग्रवालचं पुस्तक दिलं होतं, शर्माचं पुस्तक दिलं होतं, मी मेल केले होते. मी थोडस तुमच्या इंग्लिश प्रॅक्टिस साठी रेडिओ चॅनल एक दिला होता. तर या थोडासा ओव्हरव्ह्यू आधीमध्ये घेत राहा, थोडं मोटिवेटेड राहून. याचा फायदा तुम्हाला नक्की चांगला होईल. आणि असल्या लॉकडाऊन टाइम मध्ये तुमच्याकडे ऑफर लेटर असेल तर तुमच्यासारखे यशस्वी तुम्हीच असाल. लक्षात येत आहे? तर या गोष्टींची थोडीशी जाणीव ठेवा. आपले आई वडील आपल्यासाठी बराच वेळ घालवतात, पैसे घालवतात, शिक्षक आपल्यासाठी बरेच प्रयत्न करत असतात. त्यांनाही त्यांचे सगळे मल्टिपल टास्क मध्ये 1 बाय 1 इश्यू ऍड्रेस करायचा आमचा प्रयत्न असतो. तुमच्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न असतो आमचा. तर या सगळ्यांची परिणिती किंवा या सगळ्यांची काय म्हणता येईल, फायनल डेस्टिनेशन इज युअर प्लेसमेंट, है ना, चांगली प्लेसमेंट. तर जे लोक प्रयत्न करतील मोटिवेशन राहून, किंवा कधी कधी असा प्रॉब्लेम वाटू लागला, डिप्रेस्ड वाटू लागले, तर यू कॅन अप्रोच मी. वी कॅन डिस्कस हाऊ वी कॅन फिगर आउट द थिंग्स अँड वी कॅन गेट आवरसेल्व्स मोटिवेटेड. पण समीर सरांनी पण परवा दिला तो सगळा सल्ला की थोडस मान्य आहे लॉकडाऊन मुळे प्रॉब्लेम आहे, थोडस घरी काही सतत राहिल्यामुळे पण तुम्हाला असं कसं तरी वाटत असेल सारखं ते 4 भिंतींमध्ये. पण दिस इज हाऊ द टाइम हॅज कम. आपल्याला त्याच्याशी फाईट करायलाच लागेल. आणि ही फाईट करत असताना रिझनेबली गुड सक्सेसफुल पण व्हायचं आपल्याला. मग ते प्लेसमेंटच्या माध्यमातून असो किंवा ऍज अ ह्युमन बिईंग म्हणून घडण्याच्या माध्यमातून असो. ऍटलीस्ट आवर टार्गेट शुड बी, वी शुड बी लाईक कॉन्फिडेंट इनफ, की बाहेर पडला की बाबा एकदम असं वाटलं पाहिजे की येस, दिस इज द पर्सन आय विल टेक फॉर माय कंपनी. अशा पद्धतीने तुमचा कॉन्फिडन्स इंग्लिशचा असो किंवा आणखीन या काही गोष्टींचा असो, या कॉन्फिडन्सवर तुम्हाला यश मिळो आणि तुम्ही मोटिवेटेड नक्की राहा. व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या सगळ्या थोड्याशा डिस्ट्रॅक्शन्स मधून अभ्यासावर फोकस करा. व्हॉट्सअपला मी डिस्ट्रॅक्शन नाही म्हणणार, कारण सध्या आपल्याला रीच व्हायसाठी सोपं माध्यम आहे ते. पण येस, विनाकारण काहीतरी ते इन्स्टावर पांचट कोणाचे तर फोटो बघायचे, नाहीतर आपले पांचट फोटो टाकायचे, फेसबुकला तेच करायचं, त्याच्यात काही अर्थ नाही. व्हॉट्सअपवर ठीक आहे, कॉलेज तुमच्याशी कम्युनिकेशन मध्ये राहते, आम्ही लोक कम्युनिकेशन मध्ये राहतो म्हणून ठेवा.
व्हॉट्सअपची सुद्धा 5 ग्रुप्स सगळे बंद करून टाका. फक्त कॉलेज रिलेटेड एक असावा आणि त्याच्यावरून दिवसातून एक 3-4 वेळा अपडेट्स आपण पाहावेत. दॅट्स इट. याच्यापेक्षा जास्त डिस्ट्रॅक्शन करू नका. येणारा प्रत्येक फोन रिसीव्ह करायचा, प्रत्येकाला आपण मदत करायची. ठीक आहे फ्रेंड्स, ठीक आहे. बट if we try to address each and every phone call, then it will be a problem for us. फोन म्हणजे जगातलं सगळ्यात बेकार डिस्ट्रॅक्शन आहे. आपल्याला कॉन्सन्ट्रेटच करू देत नाही फोन. सतत काहीतरी व्हॉट्सअपच्या पिंग्स तरी वाचतायत किंवा फोन कॉलच्या रिंग तरी वाचतायत, SMS च्या रिंगटोन वाचतायत. तर ह्या डिस्ट्रॅक्शन मधूनच आपल्याला लढायचंय. आणखीन एक जाता जाता मला सांगायची इच्छा असेल की व्हॉट्सअप नोटिफिकेशन वगैरे ना सगळ्यात डिऍक्टिव्ह करून टाका. फक्त आपल्या फोनमध्ये फोनची रिंग वाजावी एवढंच डिस्ट्रॅक्शन असावं. ते व्हॉट्सअपचं व्हायब्रेट पण बंद असावा. एखाद्या ग्रुपवरचं नोटिफिकेशन आले, इंडिव्हिज्युअल माझ्या मेसेजची नोटिफिकेशन आली, सगळ्या व्हॉट्सअप नोटिफिकेशन बंद ठेवायच्या. डिस्ट्रॅक्शन आता लेक्चर चालू असताना पण बऱ्याच जणांना ते व्हॉट्सअप स्क्रीनवर दिसत असतात. तसं नका करू. व्हॉट्सअपच्या नोटिफिकेशन सगळ्या फॉर्म मधल्या ग्रुप नोटिफिकेशनचा व्हायब्रेट असेल, इंडिव्हिज्युअल नोटिफिकेशनचा व्हायब्रेट असेल, रिंगटोन असेल, सगळं बंद ठेवा. जितकी डिस्ट्रॅक्शन्स कमी तितकं तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेटेड मोड मध्ये लढता येईल आणि ज्याला चांगलं लढता येईल त्याला चांगलं यश मिळेल. कळतंय? तर मी माझं भाषण संपवतो. भाषण नव्हे पण एक तुम्हाला एक मार्गदर्शन म्हणता येईल. या फेज मध्ये तुमच्या एज मध्ये असतात बऱ्याच डिस्ट्रॅक्शन. तर ती सगळी डिस्ट्रॅक्शन बाजूला ठेवा आणि फोकस आपल्या कामावर असावा. यश आपल्याला मिळेल तोपर्यंत. सो विश यू ऑल द बेस्ट and I hope you will achieve maximum success in coming days with your focused attitude and with your motivated attitude. So all the best. जास्त वेळ घेतला का मी 8 मिनिटं 3 नंतर ठीक आहे, असो काय हरकत नाही. पण या महत्वाच्या गोष्टी आहेत त्या त्या वयात तुम्हाला कळत नाही. म्हणून एक मोठा फॅमिली मेंबर, मोठा भाऊ या भावनेतून सांगायचा प्रयत्न केला. I hope you all are clear with the things. So future is yours. Companies are going to be yours. Only you need to become a deserving potential candidate. And you will become for sure. तुमच्या एक्सपिरियन्स मधून. ठीक आहे. आणि ऑफकोर्स आम्ही तर आहोतच मागे. सो ओके, ऑल राईट, बाय बाय.